हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं अमृत? हेलो। हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। साथ રાષ્ટ્રપતિ તેનો ભવ્ય રોડ શો જયપુરમાં ચાલી રહ્યો છે। જે રીતે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ 2 દિવસના પ્રવાસ પર છે અને જે મુખ્ય અતિથિ છે આપણે રિપબ્લિક ડેના અને તેના આગળના દિવસે બંને જે નેતાઓ છે, બંને રાષ્ટ્રપ્રમુખો છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ જે મેક્રોન જે છે તે બંને એક સાથે જયપુરના જે જંતર મંતર ખાતેથી રોડ શો કરી રહ્યા છે। આ અગાઉ જ્યારે મેક્રોન આવ્યા અને તેમણે એસ જયશંકરે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને તે બાદ તેમણે આમેર કિલ્લાની મુલાકાત લીધી હતી। આમેર કિલ્લા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને બંને જંતર મંતર ખાતે મુલાકાત કરી હતી અને તે બાદ મોદીએ જંતર મંતર ખાતે મેક્રોનને बताव्યું હતું તમામ બધે મ્યુઝિયમ। सीधा दृश्यो राजस्थानना जयपुरथी के ज्यां वडाप्रधान नरेंद्र मोदी अने तेमनी साथे ज खूब मोंघेरा मेहमान ए बंनेनो राजस्थाननी अंदर रोड शो छे। फ्रांसना मैक्रोन पण आ रोड शोनी अंदर जोड़ाया छे। बंने जे फ्रांसना राष्ट्रपति अने भारत देशना वडाप्रधान आ बंनेनो आ रोड शो योजायो छे। चुस्त सुरक्षा वच्चे आ रोड शो एटला माटे घणो खास थई जाय छे कारण के पिंक सिटी तरीके जेने आपणे ओळखीए छीए जयपुर के जे राजा रजवाड़ाओनुं जे ऐतिहासिक जे पिंक सिटी छे आ बंने तरफनी जे इमारतो छे ए पोतानामां ज घणुं एक पोतानी मूल्यवान इमारतो छे। आ खूब ऐतिहासिक धरोहर छे। आपणी राजा रजवाड़ाओनी अनुभूति करावती आ धरोहर पर बंने देशना जे राष्ट्र वडाओ छे ए वडाओ निकळ्या छे। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी अने फ्रांसना राष्ट्रपति मैक्रोने तमाम लोकोनुं अभिवादन झीली रह्या छे। बंने बाजू जयपुरनी जे वेपारी वर्ग छे, जे दुकानो छे, बंने बाजूना लोको ए बंने देशना जे वडाओ छे तेमने जोवा माटे तेमने निहाळवा माटे आ ऐतिहासिक क्षणने निहाळवा माटे बंने देशना वडाओनी जे मुलाकात छे ए पण घणी खूब महत्वनी छे। मैक्रोन अने पीएम मोदी वच्चे जयपुरनी अंदर द्विपक्षीय मंत्रणा थशे। बंने देशना वडाओ आवनारा समयमां बंने देश वच्चे जे संरक्षण करार छे, महत्वना संरक्षण करारोनो जे हस्ताक्षर छे थशे। घणी बधी डिफेन्स अने एरफोर्सनी अंदर मोटा प्रमाणमां भारत ए फ्रांस पासेथी हथियारो खरीदे छे। फ्रांस पासेथी घणा बधा जे युद्धवाहक जहाजो छे, युद्धवाहक एरोप्लेन छे ए पण लेवामां आवे छे। त्यारे आ ऐतिहासिक क्षण ए जयपुरनी अंदर जोवा मळी रह्यो छे। भारत जे पोतानी शक्ति छे, जे भारत पोतानुं जे वधतुं कद छे देश अने दुनियानी सामे ए भारत देशना वधता कदना आ दृश्यो छे जयपुरना के ज्यां भारतनी दिन प्रतिदिन जे ताकात छे, भारत ए नवुं भारत केवुं हशे ए नवा भारतनी जे ताकात छे ताकातने लई अने आ द्विपक्षीय बैठक ए जयपुरमां थई रही छे। थोड़ा समय पहला ज विधानसभानी चूंटणीओ थई अने ए विधानसभानी चूंटणीमां राजस्थाननी अंदर भारतीय जनता पार्टीनो भव्य विजय थयो छे। त्यारे विजय बाद भाजपनी सरकार त्यां आवी छे अने भजनलाल शर्माए त्याना मुख्यमंत्री बन्या छे। ए बाद पहली वखत वडाप्रधान नरेंद्र मोदी नो आ प्रकारे भव्य रोड शो योजाई रह्यो छे। आम तमे जोवा जाओ राजकीय रीते तो लोकसभानी चूंटणी पहला एक प्रकारनुं शक्ति प्रदर्शन पण कही शकाय भारतीय जनता पार्टीनुं अने केंद्र सरकारनुं कारण के ज्यारथी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ए देशना वडाप्रधान बन्या छे त्यारथी देश अने दुनियाना अनेक शक्तिशाળી देशोना वडाओ के जे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साथे खूब जे अंगत मित्रता छे, अंगत मित्रता राखे छे, तेमनी साथेनी जे दोस्ती छे, जे मित्रता छे ए मित्रता खूब बनेरी होय छे। आपणे वाइब्रન્ટ गुजरातनी अंदर पण जोयुं के यूएईना जे राष्ट्रपति छे ते पण गुजरात आव्या हता अने अनेक
આવનારા સમયમાં રોકાણ ગુજરાત માટે લઈને આવ્યા હતા. ત્યારે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ રાજસ્થાન આવ્યા છે, જયપુર આવ્યા છે. ત્યારે જયપુરની મુલાકાત એ એક ખૂબ મોટો સંદેશો છે. રાજસ્થાનનું આ જયપુર પિંક સિટી, આમ તમે જોવા જાઓ તો ઘણા બધા દેશ વિદેશના જે ફોરેનર છે જયપુર ખાસ આવતા હોય છે, ત્યાં ફરતા હોય છે, કારણ કે ખૂબ જૂનું સિટી છે, રાજાઓના સમયથી સિટી છે. ને અત્યારના જે જયપુરના મહારાણી છે એ પણ ત્યાં અત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે રાજસ્થાન સરકારની અંદર છે, અને ખૂબ સારું શહેર છે, જોવાલાયક શહેર છે. થોડા સમય પહેલા હું જ રાજસ્થાનના જયપુર ખાતે ગયો હતો ને ત્યાં આ બજારોની અંદર મેં મુલાકાત લીધી હતી, ત્યાંના વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. તો આ વેપારીઓ એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જે નીતિઓ છે, જે વેપાર નીતિઓ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે કામ કરવાની શૈલી છે, એ તમામ બાબતોને અહીંના વેપારી વર્ગે આવકારી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જે કાર્યશૈલી છે એને આ તમામ વેપારી વર્ગે આવકારી હતી. મેં એ તમામ વેપારીઓ સાથે વાત કરી હતી. ત્યારે આજનો દિવસ એ જયપુરનો કે જ્યાં બંને શક્તિશાળી દેશ, એ ભારત અને ફ્રાન્સ, આ બંને શક્તિશાળી દેશના વડાઓ એક ખુલ્લી કાર સાથે લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા આ ઐતિહાસિક વારસો કહી શકાય એવી આ પિંક સિટીની ખૂબ જૂની બજાર, વર્ષોથી રજવાડાઓના સમયથી જે ચાલતું આવતું માર્કેટ છે એની વચ્ચેથી આ રોડ શો પસાર થઈ રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં બંને દેશના વડાઓને જોવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી છે. સાથોસાથ સુરક્ષા બંદોબસ્ત પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં રાખવામાં આવ્યો છે. સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ બંને દેશના જે વડાઓ છે તેઓની સુરક્ષા પણ એટલી જ મહત્વની છે. ત્યારે સુરક્ષા વચ્ચે આ રોડ શો યોજાઈ રહ્યો છે. બંને દેશની જે સિક્યુરિટી એજન્સીઓ છે એ સુરક્ષા કરી રહી છે, અને લોકોએ ફૂલહાર અને ફૂલ વડે બંને દેશના જે વડાઓ છે તેમનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. બંને દેશના વડાઓને આવકારવામાં આવી રહ્યા છે. જે રાજસ્થાનનું જંતર મંતર છે ત્યાં 1.75 કિલોમીટરનો એટલે કે રોડ શો રાખવામાં આવ્યો છે, અને 2 દિવસના પ્રવાસે મેક્રોન છે ભારત આવ્યા છે. ખાસ સૈન્ય સુરક્ષા, નવી ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેની જે નવા કરારો, નવા MOU, આ તમામ બાબતોને લઈ અને ત્યાં ચર્ચાઓ થશે. જો રાજસ્થાનથી જો એક મેસેજ આપવાની વાત હોય તો રાજસ્થાન એ આપણા પાડોશી દેશ અને આપણા દુશ્મન પાકિસ્તાનથી ઘણો નજીક આવેલો છે. રાજસ્થાન સાથે જમીની સરહદે પાકિસ્તાનની જોડાયેલી છે, અને રાજસ્થાન એ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ ઘણું મહત્વનું છે. એવામાં ફ્રાન્સ એ આપણા માટે હંમેશા આપણા માટે એ સંરક્ષણ હથિયાર સપ્લાય કરતો આપણા માટેનો એક એવો મિત્ર છે, એક એવો દેશ છે કે જેને હંમેશા ભારતને સંરક્ષણ અને હથિયારોની સપ્લાયમાં ખૂબ મદદ કરી છે. એવામાં જ્યારે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિનો જયપુર રાજસ્થાનની અંદર રોડ શો થતો હોય તો એક મેસેજ એ દુશ્મન દેશને પણ આપોઆપ મળી જાય છે કે આવનારા સમયમાં ભારત એ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ, ડિફેન્સની દ્રષ્ટિએ, એ તમામ દ્રષ્ટિએ ભારતે આવનારા સમયમાં ખૂબ વધુ મજબૂત થવાના છે. એના સંકેતો પણ એ આજના આ રોડ શોથી નાપાક હરકતો કરતા પાકિસ્તાનને મળી ગયા છે. અને જે ઘૂસણખોરી પણ વારંવાર રાજસ્થાનની સરહદેથી થતી હોય છે, ત્યારે જે નવી બોર્ડર સિસ્ટમ એ વિકસાવવામાં આવી રહી છે ભારત તરફથી, એમાં પણ ફ્રાન્સની ઘણી મદદ છે રહી છે. સાથે જ જે AI ટેકનોલોજી છે, AI ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બોર્ડર સુરક્ષાઓ પણ કેવી રીતે ખૂબ સારી રીતે કરી શકાય, ઓછા મેન પાવર સાથે, અને સચોટ સુરક્ષાઓ કરી શકાય, આ તમામ મુદ્દાઓને લઈ અને ફ્રાન્સ અને ભારતના જે મહત્વના સંબંધો છે એ રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જે અત્યારનો આ જયપુરનો રોડ શો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાં ઉમટ્યા છે, અને મેક્રોન 2 દિવસ ભારતના પ્રવાસે છે, અને આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ વિવિધ જે મુદ્દાઓ છે તે મુદ્દાઓ સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વિપક્ષીય બેઠક થશે, અને જેમાં આગામી સમયમાં ભારત અને જે ફ્રાન્સ છે બંને દેશ આવનારા સમયમાં પોતાની
વિવિધ ટેકનોલોજી, વિવિધ મદદના આધારે આવનારા સમયમાં બંને દેશની જે ટેકનોલોજી છે, ભારત એ ફ્રાન્સ પાસેથી શું મેળવી શકે અને ફ્રાન્સ એ ભારત પાસેથી શું મેળવી શકે, અને એમ કરીને બંને દેશની જે ઇકોનોમી વધુમાં વધુ મજબૂત કરી શકાય, તે તમામ ચર્ચાઓ જે આ જયપુર ખાતેની બેઠક છે તેમાં રાખવામાં આવી છે. જે સ્થળ પસંદ કરવામાં આવ્યું છે એ સ્થળથી ઘણા બધા મેસેજ વડાપ્રધાન દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે કે સૌથી પહેલાં તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની ત્યાં સરકાર બની અને સરકાર બન્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની જે વૈશ્વિક જે તેમની ઇમેજ છે, જે વૈશ્વિક ક્ષમતા છે, અનેક દેશના વડાઓએ વારંવાર ભારત આવતા હોય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ એ દેશ વિદેશના પ્રવાસે જતા હોય છે ને એમની સાથે જે આત્મીયતાના સંબંધો છે એ આત્મીયતાના સંબંધો એક વખત રાજસ્થાનના જયપુરમાં દેખાણા છે કે એમની સાથે કેટલા સંબંધો છે. જ્યારે આ મેક્રોન અહીંયા આવ્યા છે ત્યારે મોદી અને મેક્રોનનો રોડ શો એ એક સંબંધોનો રોડ શો છે કે આવનારા સમયમાં ભારત અને ફ્રાન્સ એક છે અને બંને દેશ પોતાની જે તાકાત છે એ એક સાથે બતાવશે. જયપુરના આ દ્રશ્યો એ આજે ઘણું બધું કહી જાય છે કે આગામી લોકસભાને લઈને પણ જ્યારે રાજસ્થાનની જનતા એ કયા પ્રકારે જશે, કોની પસંદગી કરશે, એ પણ આ રોડ શો ઘણું દર્શાવી જાય છે. જો કે ખૂબ મોટી લીડ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને રાજસ્થાનની અંદર મળી છે. જયપુરની જે ઐતિહાસિક બજાર છે, રજવાડાઓના સમયથી ચાલી આવતી બજાર છે, ખૂબ ઐતિહાસિક વારસો એ આ જે બજાર છે એ બજારનો ઐતિહાસિક વારસો છે, ખૂબ પૌરાણિક વારસો છે અને એ જ પૌરાણિક વારસા સાથે આ જયપુરના સંબંધો જોડાયેલા છે. ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર આપણી સાથે જોડાયા છે. અમિતભાઈ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ફર્સ્ટ પર. નમસ્કાર. નમસ્કાર અમિતભાઈ, વૈશ્વિક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જે ઇમેજ છે અને આજે જયપુરની અંદર એક અલગ મેસેજ અને ખૂબ મહત્વનો આ રોડ શો, તમામ જે પૌરાણિક વારસાઓ છે એનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ખુદ એ મેક્રોનને તમામ વસ્તુઓ બતાવી રહ્યા છે. શું મેસેજ? નરેન્દ્રભાઈની જે વિદેશ નીતિ છે એની ચર્ચા આખા વિશ્વમાં છે. એક અલગ વન સ્ટેપ અહેડ એ પ્રકારની વિદેશ નીતિના કારણે ભારતીય જનતા જે છે એને આખા દેશને એક અલગ લેવલે, આજે સવારે યુવાનો વચ્ચે વાત કરતા મોદી સાહેબે કીધું એમ કે પાસપોર્ટની તાકાત વધી છે. આજે આ એમની જે પદ્ધતિ છે એના કારણે સામાન્ય લોકો પણ લાભાન્વિત થાય છે. આપણને યાદ હશે કે યુક્રેન વોરની અંદર રશિયા કે યુક્રેન આ બંનેના વડાને જો કોઈ કહી શકે એમ હતું તો એ નરેન્દ્રભાઈ જ હતા. આપણા લોકોને સેફ પેસેજ કરીને બહાર લાવવા વિશ્વની અંદર આવા અનેક જગ્યાએ બનાવ બન્યા આ 10 વર્ષમાં, જ્યાંથી સામાન્ય લોકોને એરલિફ્ટ કરીને લાવવાના હોય તો બી મોદીજી કરી શક્યા. આજે મેક ઇન ઇન્ડિયામાં ખૂબ મોટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે છે એ આ એમની પ્રોએક્ટિવ વિદેશ નીતિના કારણે જ છે. એટલે આ એક અલગ લેવલની મિત્રતા વાળી રાજનીતિ છે જે ભારતનું ઓરિજિનલ કેરેક્ટર છે, વિશ્વ શાંતિ માટે વિશ્વના લોકો સાથેના સંબંધો. એટલે મને લાગે છે કે નરેન્દ્રભાઈની જે વિશ્વની રાજનીતિ છે એનાથી વિશ્વના નેતાઓ પણ એક અલગ પ્રકારે આખા સંબંધો. અમિતભાઈ, અને રાજસ્થાનની ધરતી પરથી બીજો પણ મેસેજ એક આપણા પાકિસ્તાન જેવો આપણો જે પડોશી દેશ છે એને પણ આજે મળી ગયો છે, કારણ કે રાજસ્થાન અને પાકિસ્તાન એ જમીની સરહદે જોડાયેલું છે ને આપણા ફ્રાન્સ સાથેના જે સંબંધો છે વર્ષોથી સંરક્ષણ દ્રષ્ટિએ ખૂબ સારા રહ્યા છે. તો એક મેસેજ આજે પાકિસ્તાનને પણ મળી ગયો આજની મુલાકાતથી. પાકિસ્તાન તો નરેન્દ્રભાઈની રાજનીતિના કારણે વિશ્વની અંદર એકલું અટુલું પડી ગયું. મુસ્લિમ દેશો પણ ભારતની સરકારની સાથે જ્યારે જ્યારે આ 10 વર્ષમાં જરૂર પડી ત્યારે લોકો પાકિસ્તાન સાથે નહીં રહેતા 51 મુસ્લિમ દેશો પણ એ ભારતની સાથે રહ્યા. વિશ્વની અંદર ભારતનું જે સ્થાન છે અને હવે લગભગ બધા સ્વીકારવા માંડ્યા છે. પાકિસ્તાનના અડપલા એની જગ્યાએ છે, પણ વૈશ્વિક રાજનીતિમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની ચર્ચા એક સાથે થતી હશે એવું પણ નહીં બનતું હોય, કારણ કે લોકોને ખબર છે કે પાકિસ્તાનનું સ્થાન શું છે અને ભારતનું સ્થાન શું છે. એટલે ઠીક છે, પડોશી
ને આપણે બદલી નથી શકતા. એ પરંપરાગત રીતે આપણને નસીબથી પડોશી મળતા હોય છે, પરંતુ એમને કંટ્રોલમાં રાખવાનું જે કામ એ નરેન્દ્રભાઈની સરકારે કર્યું એ ઓલ ઓવર લોકો એના કારણે એ શું તફાવત છે અને બંનેની નીતિમાં શું તફાવત છે. પાકિસ્તાન જે રીતે એનું આતંકવાદનો ત્યાં આગળ જન્મ આપીને એને મોટું કરે છે અને ભારત એ આતંકવાદને કચડી અને વિશ્વ શાંતિ માટે આગળ વધે છે. આ દુનિયાને ખબર પડી ગઈ છે. જી અમિતભાઈ, જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દિલીપસિંહ સક્રિય આપણી સાથે જોડાયા છે. દિલીપસિંહ, આજની જયપુરની મુલાકાત બંને દેશના વડાઓની શું સંદેશો અને વિશ્વ સ્તર પર શું મેસેજ? વિશ્વની સામે આ બહુ મોટો મેસેજ છે, કારણ કે તમે સમજો કે નરેન્દ્ર મોદીએ આની પહેલા પણ વિશ્વના દરેક નેતાઓની સાથે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને ભારતમાં જુદી જુદી જગ્યાએ મુલાકાત કરી છે. એટલે આ સીધો એક સંદેશો એવો આપે છે કે આ પહેલાનું ભારત આ એવું ભારત છે કે જ્યાં વિશ્વના નેતાઓ આવીને પ્રધાનમંત્રીને મળે છે, પ્રધાનમંત્રી સાથે સમય ગાળે છે અને પ્રધાનમંત્રીની વાતોને સ્વીકારે છે. એ યુક્રેનના યુદ્ધ વખતે પણ આપણે જોયું છે, એ રશિયાની સાથેના વિવાદમાં પણ આપણે જોયું છે, એ ફ્રાન્સમાં થયેલી તંગદિલી વખતે પણ આપણે જોયું છે, અને એ સિવાય પણ ઘણા બધા એવા ઉદાહરણો છે છેલ્લા 9 વર્ષમાં કે જે આપણે સતત જોતા રહ્યા છે કે જે પ્રધાનમંત્રીની જે છાપ છે એની એક વૈશ્વિક નેતા તરીકેની, એક મજબૂત નેતા તરીકેની ઉભરતી આવે છે. એટલે આ ફ્રાન્સના નેતા રાષ્ટ્રપતિ સાથેની મુલાકાત એ સીધો એક એવો સંદેશો છે કે ભારત હવે વિશ્વગુરુ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. દિલીપસિંહ, સાથે જ આ જયપુરનું પિંક સિટી ખૂબ જૂનું માર્કેટ, ત્યાંનું ઐતિહાસિક વારસો ધરાવતું માર્કેટ, અને ત્યાંની બંને નેતાઓ મુલાકાત લે, બજારમાંથી ખરીદી પણ કરે, એટલે એક વેપારી વર્ગને પણ એક ખૂબ મોટો મેસેજ અહીંયાથી આપવામાં આવ્યો છે. હા, સાચી વાત છે. તમે સમજો કે એક ગુજરાતી હોય, પ્રધાનમંત્રી ગુજરાતના જ છે, અને ગુજરાતી હોય ને વેપારની વાત ન થાય તો એ વસ્તુ જ આપણે સમજી શકાય એવું નથી. એટલે એમને આના દ્વારા એક ભવિષ્યના સંકેતો પણ આપ્યા છે કે આ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે એક નવા વેપારિક સંબંધોની શરૂઆત છે. તમે એને એવી રીતે પણ જોઈ શકો કે આ એક ડિપ્લોમેટિક સંદેશો છે, જેને લઈને આખા વિશ્વ સમક્ષ એક એવો મેસેજ ગયો છે કે ભારત એ વિશ્વનું સૌથી મોટું માર્કેટ અને બજાર છે. વિશ્વના નેતાઓને બધાને જ ખબર છે કે ભાઈ ભારતમાં કોઈ પણ વસ્તુ લે, ખરીદ, વેચ, અને કોઈ પણ મોટું માર્કેટ એ અત્યારે ભારતનું છે. તો એવા સમય જયારે પ્રધાનમંત્રી તમારી સાથે હોય, એ સિમ્બોલિક છે કે જયપુરમાં જઈને જે ખરીદે છે, પણ એની અસરો જે છે એ આપણે એને વૈશ્વિક રીતે જોઈએ છે કે ભાઈ આનાથી વૈશ્વિક વેપાર પર અને આવનાર સમય પર આપણે જોઈશું કે ફ્રાન્સ સાથેના વેપારિક સંબંધોમાં પણ ખૂબ મોટો વધારો થઈ શકે છે, અને એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ બંને ક્ષેત્રે આપણે એમાં આગળ વધીશું એવું હાલ આ એમની મુલાકાત ઉપરથી મને લાગી રહ્યું છે. બિલકુલ દિલીપસિંહ, આપ જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો બંને દેશના વડાઓ રામ મંદિરની જે પ્રતિકૃતિ છે એ પણ મેક્રોન જે ફ્રાન્સથી આવ્યા છે, આપણા ખાસ મહેમાન છે, તેમને જયપુરની જે બજાર છે ત્યાંથી આપવામાં આવી છે. ભવ્ય શ્રી રામ મંદિર અયોધ્યામાં તૈયાર થયું છે. અયોધ્યાની પ્રતિકૃતિ પણ તેમને ગિફ્ટ કરવામાં આવી છે. વધુ વિગતો સાથે અમારી સાથે ન્યૂઝરૂમથી અમારા સહયોગી રાધા જોડાયા છે. રાધા, આજનો રોડ શો ઘણો મહત્વનો અને બંને દેશના વડાઓ એક સાથે ઘણો મેસેજ છે એ આજે વૈશ્વિક સ્તર પર આપવાનો એક પ્રયત્ન, અને સાથોસાથ રાજસ્થાનના જયપુરથી જે બજાર છે બજારમાં પણ બંને નેતાઓએ રોડ શો કરી અને જનતાની વચ્ચે જવાનો પણ એક પ્રયત્ન કર્યો. બિલકુલ, આ સંબંધો નેક્સ્ટ લેવલ પર જવા જઈ રહ્યા છે, કારણ કે જે પ્રકારે રોડ શો થઈ રહ્યો છે અને ત્યારબાદ વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવા જઈ રહી છે. વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર આજે ચર્ચા પણ શક્ય છે. મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સ પ્રમુખ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન વચ્ચે હિન્દ પેસિફિક ક્ષેત્રમાં સમુદ્રી સહયોગ વધારવા માટે પણ ચર્ચા થઈ શકે. આ સાથે રેડ સીમાં જે સંકટની સ્થિતિ છે એ સંકટની સ્થિતિ વિશે પણ ચર્ચા, ઇઝરાયલ હમાસ વચ્ચેનું જે યુદ્ધ છે તથા યુક્રેન રશિયા વચ્ચેના સંઘર્ષ વિશે પણ ચર્ચા થઈ શકે. એટલે કે વૈશ્વિક લેવલે આ તમામ મુદ્દા પર ચર્ચા શક્ય છે. અને અત્યારે રોડ શો, ફોટો સેશન, ત્યારબાદ બંને નેતાઓના ઐતિહાસિક આલ્બર્ટ હોલ મ્યુઝિયમની મુલાકાત લેશે આ બંને નેતાઓ, અને દિવસના અંતે તેઓ રામબાગ પેલેસમાં જઈ પીએમ મોદી મેક્રોન માટે એક પર્સનલ ડિનરની મેજબાની પણ કરવા જઈ રહ્યા છે. અને ત્યારબાદ
હવે વાત કરવામાં આવે જો આ રોડ શો અને ત્યારબાદ જો પ્રવાસીઓ અહીંયા આવતા હોય તો રાજસ્થાનમાં યુએસ બાદ સૌથી વધુ પ્રવાસીઓ જો આવે છે તો એ ફ્રાન્સના પ્રવાસીઓ છે. રાજસ્થાન દેશનું જાણીતું પર્યટન સ્થળ છે અને અહીં લગભગ 40 લાખ વિદેશી પ્રવાસીઓ આવે છે, જેમાં સૌથી વધુ અમેરિકાથી આવે છે અને બીજા ક્રમે જો કોઈ આવતા હોય તો એ ફ્રાન્સના લોકો આવે છે. પર્યટન સ્થળો પર ખર્ચની બાબતમાં ફ્રાન્સના લોકો ઘણા આગળ છે અને જ્યારે બંને નેતાઓની આજે મુલાકાત છે તો ઘણા બધા વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર દિવ્યા ચર્ચા પણ થવા જઈ રહી છે. ચોક્કસથી રાધા, જ્યારે વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થતી હોય અને જ્યારે ભારતની વાત વિશ્વગુરુ બનવા તરફ આગળ જઈ રહી હોય ત્યારે ભારત કોઈ પણ રાષ્ટ્ર સાથે મુલાકાત કરે છે ત્યારે અતિ મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત થઈ જાય છે. એ મુલાકાત જો બાઇડન સાથેની હોય, એ મુલાકાત વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં જ્યારે યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ આવ્યા હતા તેની મુલાકાત હોય કે પછી કોઈ પણ દેશના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ સાથે વડાપ્રધાનની મુલાકાત હોય, એ બંને દેશના સંબંધોને વધુને વધુ મજબૂત કરવા તરફ જ આગળ વધતી હોય છે. ભારત અને ફ્રાન્સના સંબંધો એ કોઈ આજકાલના સંબંધો નથી, ઘણા વર્ષો જૂના સંબંધો છે. જ્યારે ભારત આઝાદ થયું હતું અને ત્યારબાદ જ્યારે કોઈ પણ પશ્ચિમી દેશ ભારત તરફ આંખ ઉઠાવીને પણ જોતું નહોતું અથવા તો ભારતને ગરીબ દેશ તરીકે ઓળખતું હતું અથવા તો ઓળખાવવા માંગતું હતું, ત્યારે ફ્રાન્સ ભારતની સાથે ઉભો રહ્યો હતો. એ દેશ છે ભારત. રશિયા કે જેની પાસેથી આપણે સૌથી વધુ સંરક્ષણ હથિયારો લઈએ છીએ, પરંતુ ત્યારબાદ જો કોઈ બીજો નંબર આવે છે તો એ ફ્રાન્સનો નંબર છે. રાફેલ તેનું એક ઉદાહરણ છે. આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે રાફેલ એ આપણી સેનાની કેટલી મોટી તાકાત છે કે જે આપણે ફ્રાન્સ પાસેથી લીધેલી છે. અને જ્યારે આ બંને દેશ વચ્ચેના સંબંધોની વાત થઈ છે, પોખરણ જ્યારે પરમાણુ પરીક્ષણ થયું હતું અને એ પરમાણુ પરીક્ષણ કઈ રીતે અટલ વાજપેયીની સરકાર દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું એ સૌ કોઈ જાણે છે. કારણ કે કોઈ પણ અન્ય દેશ, પશ્ચિમી દેશ હોય કે કોઈ પણ અન્ય દેશ હતા, એ ઈચ્છતા નહોતા કે ભારત પરમાણુથી સજ્જ દેશ બને. અને એ સમયે જ્યારે પોખરણમાં આ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે તમામ દેશોએ ભારત સાથેના સંબંધો તોડવા સુધીની વાત કરી હતી. પરંતુ એ સમય હતો કે જ્યારે ફ્રાન્સ ભારતની સાથે ઊભું રહ્યું હતું. ભારતની સાથે જળવાયુની સમસ્યા હોય તેને લઈને, આતંકવાદની સમસ્યાને લઈને પણ હંમેશા ફ્રાન્સ એક સાથે ઊભું રહ્યું છે. 370 કલમ હટાવવાનો જે મુદ્દો, જે ખૂબ જ અતિ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ભારત માટેનો હતો, એ વખતે પણ ફ્રાન્સ હંમેશા ભારતની સાથે અડીખમ ઊભું રહ્યું છે. અને એટલા જ માટે આ બંને દેશની મિત્રતા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પહેલી વાર નથી કે જ્યારે ફ્રાન્સના કોઈ રાષ્ટ્રપતિ છે તે ભારતમાં 26મી જાન્યુઆરી મુખ્ય મહેમાન, મુખ્ય અતિથિ બનીને આવતા હોય. ફ્રાન્સના પહેલા પણ અનેક રાષ્ટ્રપતિ રહી ચૂક્યા છે કે જેઓ આ પ્રકારે અહીં આવી ચૂક્યા છે. સૌથી પહેલા સંબંધોની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે 1953માં જે રીતે ભારતે ફ્રાન્સ પાસેથી પહેલું ફાયર. જી દિવ્યા, રાધા, બંને અમારી સાથે જોડાયા બદલ આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર.